ویلکم بیک. بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم آج متحدہ عرب امارات کے خلاف ایشیا کپ کا میچ کھیلنے کے لیے پر امید ہے. پاکستان ٹیم ذرائع کا کہنا ہے کہ آج یو اے ای کے ساتھ ہونے والے میچ کی تیاریاں مکمل ہیں اور میچ شیڈیول کے مطابق ہوگا. ٹیم ذرائع کے مطابق پاکستانی ٹیم اینڈی پائے کرافٹ کے بغیر ہی میچ کھیلے گی. اینڈی پائے کرافٹ بطور ریفری قبول نہیں. دوسری جانب پی سی بی ذرائع کا بتانا ہے کہ پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے میچ میں رچی رچرڈسن کی تقدری کا امکان ہے. واضح رہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے ایشیا کپ میچز سے میچ ریفری اینڈی پائے کرافٹ کو ہٹانے کا مطالبہ کر رکھا ہے اور پی سی بی ذرائع کا بتانا ہے کہ پائے کرافٹ کو نہ ہٹانے کی صورت میں پاکستان باقیہ میچز نہ کھیلنے کے موقف پر قائم ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے سہ ملکی دورے کا آغاز کر دیا ہے. پہلے مرحلے میں سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی دعوت پر سعودی عرب کے سرکاری دورے پر پہنچ گئے ہیں. ڈپٹی گورنر ریاض نے ان کا استقبال کیا. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف اعلیٰ سطح وفد کے ہمراہ ریاض پہنچے. نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار، سینئر وزراء اور دیگر اعلیٰ حکام بھی ان کے ہمراہ ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کی سعودی ولی عہد شہزاد محمد بن سلمان سے ملاقات شیڈول ہے. دونوں رہنماؤں میں علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال ہوگا. دو طرفہ امور اور تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا جائے گا. وزیر اعظم کا دورہ دونوں ممالک میں تعاون کو مزید مستحکم کرے گا. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف دورہ سعودی عرب مکمل کر کے برطانیہ روانہ ہوں گے. وزیر اعظم کی برطانوی حکام سے ملاقاتیں متوقع ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف 21 ستمبر کو برطانیہ سے امریکہ جائیں گے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کا امکان ہے. وزیر اعظم نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اجلاس میں شرکت کریں گے. وزیر اعظم کا جنرل اسمبلی سے خطاب 26 ستمبر کو ہوگا. وزیر اعظم شہباز شریف کی 22 ستمبر کو فلسطین سے متعلق 2 ریاستی حل کی سربراہ کانفرنس میں شرکت بھی متوقع ہے. آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان ٹی وی ڈیجیٹل کا دورہ کیا اور انگریزی چینل کا افتتاح بھی کر دیا. وزیر اعظم نے پاکستان ٹیلی ویژن میں قائم کردہ پاکستان ٹی وی ڈیجیٹل کے قیام کی تختی نقاب کشائی کی اور بعد ازاں ڈیجیٹل چینل کی باقاعدہ نشریات کے آغاز کا افتتاح بھی کیا. اس موقع پر وزیر اطلاعات و نشریات عطا تادر، سیکریٹری اطلاعات امبرین جان اور دیگر اعلیٰ حکام بھی موجود تھے. وزیر اعظم نے نئے چینل کے مختلف سیکشن کا دورہ بھی کیا اور وہاں کام کرنے والے نوجوانوں سے بات چیت کی. انہوں نے نوجوانوں کے جذبے کی تعریف کی اور کہا کہ بیرونی بیانی کی جنگ میں ان کا کردار انتہائی اہم ہے. اس ڈیجیٹل چینل کے آغاز کا بنیادی مقصد مسلسل حقیقی خبریں فراہم کرتے ہوئے پاکستان کے بارے میں ہونے والی غلط بیانی اور پروپیگنڈے کا مؤثر جواب دینا ہے. وزیر اعظم نے پاکستان ٹی وی ڈیجیٹل کی نشریات کے لیے اپنا پہلا انٹرویو بھی ریکارڈ کروایا. افتتاح کے موقع پر وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ وزیر اعظم کو پاکستان ٹی وی ڈیجیٹل کے اغراض اور مقاصد سے آگاہ کیا. انہوں نے کہا کہ پاکستان ٹی وی ڈیجیٹل عالمی سامعین کو پاکستان کے لیے ایک فعال اور مستند آواز فراہم کرنے، معلومات کے فرق کو ختم کرنے اور عوامی سفارتکاری کے لیے انگریزی زبان کے ایک پلیٹ فارم کے طور پر کام کرے گا. اہم خبر دیں گے. سیکیورٹی فورسز کا بلوچستان کے ضلع خضدار میں آپریشن. 5 بھارتی حمایت یافتہ دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے ہیں. آئی ایس پی آر کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے 14 اور 15 ستمبر کی درمیانی شب خضدار میں خفیہ معلومات کی بنیاد پر آپریشن کیا، جس کے دوران 5 بھارتی حمایت یافتہ خوارج کو جہنم واصل کیا گیا. آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ ہلاک کیے گئے خوارج دہشت گردی کی متعدد وارداتوں میں ملوث تھے. آپریشن کے دوران خوارج سے بھاری مقدار میں اسلحہ اور بارودی مواد بھی برآمد کیا گیا ہے. ترجمان پاک فوج کے مطابق علاقے میں مزید خوارج کی موجودگی کی اطلاعات پر سرچ آپریشن جاری ہے. سیکیورٹی فورسز نے بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں کے مکمل خاتمے کے عزم کا اعادہ کیا ہے. آپ کو بتائیں کہ بلوچستان کے ضلع شیرانی میں دہشت گردوں نے پولیس اور لیویز کے تھانوں پر حملہ کیا. دہشت گردوں کے حملے کے نتیجے میں 1 پولیس اور 1 لیویز اہلکار شہید جبکہ 6 اہلکار زخمی ہو گئے. سول اسپتال یوب میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی. ڈپٹی کمشنر شیرانی نے بتایا کہ دہشت گردوں کے حملے میں تھانوں کے کمیونیکیشن سسٹم کو بھی نقصان پہنچا. یاد رہے کہ ضلع شیرانی بلوچستان اور خیبر پختونخوا کی آخری حدود میں واقع ہے. اس علاقے میں ماضی میں بھی دہشت گردوں کی جانب سے کئی بار پولیس تھانوں کو نشانہ بنایا جا چکا ہے. بنو میں میزان تھانے اور مزنگ چوکی پر دہشت گردوں کے حملے ناکام. پولیس کی جوابی کارروائی میں 3 دہشت گرد ہلاک، 4 زخمی ہو گئے. آر پی او بنو سجاد خان کے مطابق میران تھانے پر حملہ کیا جسے 20 منٹ میں ناکام بنا دیا گیا. مزنگ چوکی پر بھی درجنوں دہشت گردوں نے بھاری ہتھیاروں سے حملہ کیا، جہاں فائرنگ کا سلسلہ 1 گھنٹے تک جاری رہا. کرک کے علاقے گرگری تھانے پر حملے کی کوشش ناکام، دہشت گردوں کو دور ہی روک دیا گیا. حملوں میں 3 پولیس اہلکار معمولی زخمی، دہشت گرد لاشیں اور زخمی ساتھ لے گئے.
आपको बताएं कि दरिंदा सिफत शख्स शरबत फरोश शबीर तनोली को जुडिशल मजिस्ट्रेट जुनूबी की अदालत में पेश कर दिया गया। अदालत ने मुलजिम के जिस्मानी रिमांड में 3 रोज की तौसी कर दी और आइंदा समाअत पर पेशरफ रिपोर्ट तलब कर दी है। अपने नाज़रीन को इस वक्त अपडेट कर रहे हैं कि दरिंदा सिफत शख्स शरबत फरोश शबीर तनोली को जुडिशल मजिस्ट्रेट जुनूबी की अदालत में पेश कर दिया गया है। अदालत ने मुलजिम के जिस्मानी रिमांड में 3 रोज की तौसी कर दी है और आइंदा समाअत पर पेशरफ रिपोर्ट तलब कर ली है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस वक्त दरिंदा सिफत शख्स शरबत फरोश शबीर तनोली को जुडिशल मजिस्ट्रेट जुनूबी की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने मुलजिम के जिस्मानी रिमांड में 3 रोज की तौसी कर दी है और आइंदा समाअत पर पेशरफ रिपोर्ट तलब कर ली है। मुबैयिना टाउन थाने की हदूद में नाले में छलांग लगाने वाली खातून का 3 रोज गुजरने के बावजूद ताहाल कुछ पता न चल सका। डॉक्टर मिशाल की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन तीसरे रोज भी जारी रहा। इसी हवाले से मजीद तफसील हासिल करेंगे नुमाइंदा एनटीए न्यूज़ जुनेद फिरोज से। जी जुनेद, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल मुबैयिना टाउन थाने की हदूद है जहां स्काउट कॉलोनी के रिहायशी खातून ने शौहर के रवैये से दिलबर्दाश्ता होकर नाले में छलांग लगा दी है, जिनका ताहाल कुछ पता नहीं चल सका। आज रेस्क्यू टीमों के गौताखोरों की जानिब से तीसरे रोज़ भी रेस्क्यू का अमल जारी रहा खातून की तलाश के लिए। खातून की लाश ताहाल जो है वो नहीं मिल सकी है। पुलिस का कहना है कि डॉक्टर मिशाल की 2 साल कबल पसंद की शादी हुई थी। शौहर ने दूसरी शादी की ख्वाहिश का इजहार किया था, जिसकी बिना पर खातून ने नाले में छलांग लगा दी, जिसकी तलाश का अमल ताहाल जारी है। पुलिस का मज़ीद कहना है कि अतराफ़ के जो रिहायशी हैं उनका भी बयानात कलम बंद किए जा रहे हैं, जबकि CCTV जो कैमरे हैं उनकी भी मदद जो है हासिल की जा रही है। अब तक खातून के अहल खाना में से कोई भी सामने नहीं आ सका है, ना ही किसी किस्म का कोई मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि जैसे ही खातून के अहल खाना की तरफ से कोई सामने आएगा तो मुकदमे का इंदराज किया जाएगा। वाक़े के बाद से खातून के जो शौहर है वो ताहाल लापता है, जिनकी तलाश के लिए जो छापे मारे जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि खातून ने छलांग लगाई, उसके बाद वो कहीं और चली गई हैं। अगर वो नाले के अंदर मौजूद होती तो उनकी लाश जो है वो अभी तक मिल चुकी होती। ताहम अभी तक जो है वो रेस्क्यू का अमल जारी है और गौताखोर जो है वो जहां उन्होंने खातून ने छलांग लगाई थी और उससे आगे जो है वो ऑपरेशन उनका जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन का कहना है, रेस्क्यू इदारों का कहना है कि अभी तक कोई उन्हें जो सुराग खातून की लाश के हवाले से नहीं मिल सका है। अतराफ़ के जो मकीन है उनके बयानात भी पुलिस की जानिब से कलम बंद किए जा रहे हैं, जबकि अतराफ़ की CCTV फुटेज है उनसे भी मदद जो है वो हासिल की जा रही है। जी, बहुत शुक्रिया जुनेद, आपने आगाह किया। नाज़रीन, DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने आज़ाद जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ तालीमी इदारों के तलबा और असातिज़ा के साथ खसूसी नशिस्त की। खसूसी नशिस्त में खान मोहम्मद खान पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, मीरपुर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज फॉर गर्ल्स के तलबा और असातिज़ा ने शिरकत की। तलबा का कहना था कि ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी पर तलबा और अहले कश्मीर की तरफ से मुबारकबाद पेश करते हैं। हम पाक फौज के साथ खड़े हैं और जानों का नजराना देने से गुरेज नहीं करेंगे। पाकिस्तान और कश्मीर को दुनिया की कोई ताकत जुदा नहीं कर सकती। उसातिज़ा ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते में नेट रीजनल स्टेबलाइजर के तौर पर उभर कर सामने आया है। एक्सपो सेंटर कराची में दूसरे पाकिस्तान इंटरनेशनल डेट पाम शो का आगाज़ हो गया है, जहां मुल्की और गैर मुल्की काश्तकार अपनी मसनूआत और तजुर्बात पेश कर रहे हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात के एग्रीकल्चरल एडवाइज़र अब्दुल अहाब जैद का कहना है कि इस नुमाइश से खजूर की काश्त में जिद्दत, कारोबारी मौक़े और आलमी ताउन को फ़रोग़ मिलेगा। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं ताहा मलिक से। जी बिल्कुल, देखें सेकंड डेट फॉर्म जो इसके थ्रू जो है वो खजूर के काश्तकारों को जो है वो ट्रेनिंग भी दी जाएगी और उनके लिए एक बड़ी सहूलत जो मैसर आई है कि UAE के जितने भी जो काश्तकार हैं उनके साथ मिलकर के कारोबार किया जाए और बाहिमी आंगी जो है वो पैदा की जाए। इस वक्त मेरे साथ जो UAE के प्रेसिडेंशियल एडवाइज़र हैं वो मौजूद हैं, उनसे मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। सर, आई वांट टू नो द रिमार्क्स ऑफ योर्स about that palm show. It's in second year, so what kind of businesses and what kind of unique experience do you get from that palm show? First of all, I would like to thank all authorities in Pakistan and the able leadership of His Excellency the President. We are very happy to be here for the second year. What amount of import and export will increase from this kind of festivals? What are your expectations? Well, I prefer that you go around in the festival and talk to farmers, and you can see that in 1 year difference they noticed a lot of improvement. First, they have a platform to present their product. Second, they are meeting other international date producing country. Third,
most importantly, as you can see, there is an international conference treating about the date in Pakistan. So they have the right to use the logo of Khalifa Award in their marketing for 3 years to come. So we are pushing these farmers to learn about each other in the country and also to compare their production level and technical practices in other date producing country. फॉर योर रिमार्क्स। हमारे साथ प्रेसिडेंट सीडी जो एडवाइज़र थे वो मौजूद थे, उन्होंने जो है वो इस फेस्टिवल का अहवाल बताया और साथ ही हमें ये भी आगाह किया कि जो क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन है उससे इस जो कल्चर के इस फेस्टिवल के थ्रू जो है वो फ़रोग मिला है। साथ ही उन्होंने ये भी आगाह किया कि जो फार्मर्स हैं यूएई के हों या पाकिस्तान के हों, उनको इस जो इवेंट से वो फ़ायदा पहुँचा है। ये दूसरा साल है और दूसरे साल में ही इन्होंने कहा कि जो अवार्ड्स का सिलसिला है वो भी इंक्रीज़ किया गया है, साथ ही जो प्राइज़ मनी है वो भी फार्मर्स को दी गई है, खलीफा अवार्ड दिया गया है। और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि ये जो फेस्टिवल है इसके थ्रू जो है वो दोनों ममालिक के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की जो बिज़नेस है उसके अंदर इजाफा हो रहा है। जी बहुत शुक्रिया ताहा, आपने आगाह किया। नाज़रीन, पंजाब हुकूमत ने ट्रांसपोर्ट विजन 2030 के तहत सूबे की पहली ई टैक्सी स्कीम के बाकायदा आगाज़ का ऐलान कर दिया। इस स्कीम के पहले मरहले में 1100 इलेक्ट्रिक टैक्सियाँ शहरियों में फराहम की जाएंगी। दिलचस्पी रखने वाले अफराद अपनी दरखास्तें ऑनलाइन ई टैक्सी पंजाब की वेबसाइट पर 5 अक्टूबर 2025 तक जमा करवा सकते हैं। हुकूमती हुकाम के मुताबिक ये इकदाम न सिर्फ फ़िज़ाई आलूगी कम करेगा बल्कि ईंधन के अखराजात में भी नुमायाँ कमी लाएगा, जिससे शहरियों को माहौल दोस्त और कम खर्च सफरी सहूलत मिलेगी। सूबे में शहरी ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को बेहतर बनाया जाएगा और रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। मंसूबे के मुताबिक हुकूमत की जानिब से खरीदारों के लिए सब्सिडाइज डाउन पेमेंट की सहूलत दी जाएगी, जबकि सूद की अदायगी का बोझ हुकूमत बर्दाश्त करेगी और 40 लाख से 1 करोड़ रुपए मालियत की गाड़ियों पर पंजाब हुकूमत खरीदार की डाउन पेमेंट में 5,85,000 रुपए भी अदा करेगी। बाकी रकम शराकतदार बैंक फाइनेंस करेंगे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि सैलाबी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए सूबाई हुकूमत ने बर वक्त इक़दाम किए हैं। कोरंगी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने बताया कि बिलावल भुट्टो जरदारी की तजवीज़ पर ज़रिए इमरजेंसी के निफाज और किसानों के लिए खुसूसी पैकेज पर काम जारी है। तफसीलात जानते हैं ताहा मलिक की इस रिपोर्ट में। कराची में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के मुतालबे पर वफाक ने ज़रई इमरजेंसी नाफिज कर दी है, जबकि सिंध हुकूमत भी किसानों की बहाली के लिए एक जामे पैकेज तैयार कर रही है। जैसे ये सैलाब आया था, चेयरमैन साहब ने कहा कि पंजाब टूर करते के बाद कि जी इमीडिएटली आप एग्रीकल्चर इमरजेंसी लगाएं और जो किसानों का नुकसान हुआ है उसका कोई हल निकालें, अदरवाइज आपके पास जो फूड सिक्योरिटी के प्रॉब्लम्स होंगे वो आपसे संभाले नहीं जाएंगे। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि सैलाबी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए सिंध हुकूमत पहले ही तैयार थी। खुशकिस्मती से गुड्डू बैराज पर पानी का दबाव कम होना शुरू हो गया। जो पीक थी फ्लड की गुड्डू बैराज से वो अब रिडक्शन शुरू हो गई है। इस वक्त सक्खर बैराज पे पीक है और इंशाल्लाह आज के दिन में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वहाँ पे भी रिडक्शन शुरू हो जाएगी। वज़ीर आला सिंध ने बताया कि कच्चे के इलाकों में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन सैलाब से पहले ही शुरू किया गया था और इस पर पेशरफ्त भी जारी है। कि अल्हम्दुलिल्लाह जो टारगेट्स हमने अपनी पुलिस के लिए रखे थे, बाकी इदारों के लिए रखे थे, सब उन पे काम करें और अगले हफ्ते एक और मीटिंग होगी इस सिलसिले में और उसके रिजल्ट्स हो आगे हैं। वज़ीर आला सिंध ने कराची के मसाइल पर बात करते हुए एतराफ़ किया कि मुख्तलिफ इदारे अलग अलग काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से मुश्किलात बढ़ती हैं, लेकिन इन मसाइल के हल की जिम्मेदारी सिंध हुकूमत ही की है। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि सैलाब चैलेंजेस के साथ साथ अमन व अमान और ज़रई बहरान पर भी हुकूमत यकसा तवज्जो दे रही है, ताकि सूबे में न सिर्फ किसानों की मुश्किलात कम हो बल्कि ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ भी यकीनी बनाया जा सके। कैमरा टीम के साथ ताहा मलिक, कराची। अहम खबर से आगाह करें, एंटी करप्शन वेस्ट जोन की बड़ी कार्रवाई। डीजी इम्तियाज आबरू की खुसूसी हिदायत पर ऑफिस सुपरिटेंडेंट रेहान अहमद को गिरफ्तार कर लिया गया। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे ताहा मलिक से। जी ताहा, अपडेट कीजिए, क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, देखिए जिना वुमेन कॉलेज के फंड्स में घुस का मामला सामने आया था, जिसके बाद एंटी करप्शन सेंट्रल की हिदायत पर एंटी करप्शन वेस्ट जोन जो है वो बड़ी कार्रवाई करते हुए डीजी इम्तियाज आबरू की खुसूसी हिदायत पर जो है वो डायरेक्टर अब्दुल वाहिद चन्ना की निगरानी में जो साबिक प्रिंसिपल हैं उनको गिरफ्तार किया है। रेहान अहमद नाम है उनका। कॉलेज के फंड्स में जो है लाखों रुपए की बदनवानी का जो है इन पे ऊपर इल्जाम था।
اسسٹنٹ ڈائریکٹر آصف راجپور نے جو ہے مقدمہ درج کیا ہے، جبکہ اینٹی کرپشن حکام کے مزید حکام جو ہے مزید تحقیقات شروع کر دی ہیں، اور تحقیقات شروع کرتے ہوئے انہوں نے جو ہے وہ جو بند عنوانی کیے ہوئے فنڈز ہیں ان کو واپس لینے پر جو ہے وہ توجہ دی جا رہی ہے۔ اپڈیٹ کریں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی تربت میں فرنٹیئر کور ساؤتھ کے ہیڈ کوارٹر پہنچے اور شہید جوانوں کی نماز جنازہ میں شرکت کی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور آئی جی ایف سی ساؤتھ میجر جنرل بلال سرفراز خان نے ضلع کیش میں شہید کیپٹن وقار احمد اور 4 جوانوں کی نماز جنازہ میں شرکت کی۔ نماز جنازہ میں اعلیٰ عسکری و سول حکام بھی شریک ہوئے۔ انہوں نے جام شہادت نوش کرنے والے کیپٹن وقار، نائک عصمت اللہ، لانس نائک جنید احمد اور خان محمد اور سپاہی محمد ظہور کو خراج عقیدت پیش کیا۔ محسن نقوی اور آئی جی ایف سی ساؤتھ میجر جنرل بلال سرفراز نے شہداء کے بلندی درجات کے لیے دعا کی اور شہداء کے جسد خاکی کو کندھا دیا۔ وفاقی وزیر محسن نقوی کا کہنا تھا کہ کیپٹن وقار احمد اور جوانوں نے فرض کی راہ میں قیمتی جانیں نچھاور کر کے اعلیٰ مثال قائم کی۔